Let's read part 2. দ্য উইন্ড ক্যাপের দ্বিতীয় অংশটি পড়া শুরু করছি। Let's read 2. Since you put me on your head like a hat to keep me safe, I shall give you a different kind of cap in return. The kind sailors most desire a cap full of wind, but there's one warning: no human hand will ever be able to take it off. যেহেতু তুমি আমাকে সুরক্ষিত রাখতে একটা টুপির মতো আমার মাথার ওপর রেখেছিলে, এক্সট্রিমলি সরি আমি তোমাকে তার পরিবর্তে একটা অন্য ধরনের টুপি দেব, যেটি নাবিকদের সর্বাধিক আকাঙ্ক্ষিত একটি টুপি বাতাসে পূর্ণ। তবে একটি হুঁশিয়ারি আছে, কোনো মানুষেই হাতেই এটি খুলে নিতে সক্ষম হবে না। Then, with a blink, the ferryman disappeared, leaving a striped cap behind. Young John put the cap on his head and ran home to tell his mother. তারপরে এক ঝলক দিয়ে পরী লোকটি একটি ডোরাকাটা টুপি পেছনে রেখে অদৃশ্য হয়ে গেল। যুবক জন মাথায় ক্যাপটি রাখল এবং মাকে জানাতে বাড়ি ছুটে গেল। No good will come of the wind cap, she said, but the lad would have none of her cautions. The very next day, putting on the sailor's cap, he ran up to the sea. On seeing a ship anchored near the shore, he requested the captain to take him along. Thus began his first ever sea voyage. হাওয়া টুপি থেকে কোনো ভালোই আসবে না, তিনি বলেছিলেন। তবে ছেলেটির কোনো সতর্কতা নেই। ঠিক পরের দিন নাবিকের টুপি পরে সে ছুটে গেলেন সমুদ্রের দিকে। উপকূলে একটি জাহাজ নোঙর করা দেখে সে ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করল তিনি যেন তাকে সঙ্গে নিয়ে যান। এভাবেই তার প্রথম সমুদ্র যাত্রা শুরু হয়েছিল। Well, the wind cap worked as the fairy had said, but that one condition prevailed. Now that was both bad and good. It was bad because John could neither take his cap off before his captain nor at bedtime. And it was good because neither could he lose the cap nor could it be stolen from him. ঠিক আছে, পরী যেমনটি বলেছিল উইন্ড ক্যাপটি তেমনই কাজ করেছিল, তবে সেখানে একটি শর্ত ছিল। এখন ওটি খারাপ এবং ভালো উভয় ছিল। এটি খারাপ ছিল কারণ জন তার ক্যাপ্টেনের সামনে বা শোবার সময় তার টুপিটি খুলে ফেলতে পারছিল না, এবং এটি ভালো ছিল কারণ সে ক্যাপটি হারাতে পারত না এবং
এটি তার কাছ থেকে চুরিও হতো না। Since it was wind that sailors called for, and wind that John could supply, he soon became very popular. When he twisted the cap, he could summon the east wind and the west wind. He could also turn it to call both the north as well as the south wind. The captain would therefore never part with his prized sailor and let him ashore. যেহেতু এটি সেই বাতাস, নাবিকেরা যে বাতাসের আবাহন করেছিল এবং এই বাতাস যা জন সরবরাহ করতে পারে, সে শীঘ্রই খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সে যখন টুপিটি মোচড় দিত তখন সে পূর্ব বাতাস এবং পশ্চিম বাতাসকে ডেকে আনতে পারত। উত্তরের পাশাপাশি দক্ষিণ বাতাস উভয়কে ডাকতে সে এটিকে ঘোরাতেও পারত। অধিনায়ক তাই কখনো তার অসাধারণ নাবিকের সং ত্যাগ করতে চাইছিল না এবং তাকে উপকূলে যেতে দেবেন না। For a year and a day, young John did not set foot on land. He saw nothing but the churning of the waves. Soon there grew in his heart a strong desire to see the land. এক বছর এবং একদিন ধরে যুবক জন মাটিতে পা রাখেনি। সে ঢেউয়ের আলোড়ন ছাড়া তিনি কিছুই দেখেনি। শীঘ্রই তার অন্তরে স্থলভূমি দেখার প্রবল ইচ্ছা জাগে। Let's read 3. Let me go ashore just for a day, he begged the captain when they had sighted land. He promised he would return, but the captain was unmoved. However, John could not stop dreaming of the land. ওহ, আমাকে কেবল একদিনের জন্য উপকূলে যেতে দিন, সে ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করল যখন তারা স্থলভূমি দেখতে পেল। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সে ফিরে আসবে, তবে অধিনায়ক অনড় ছিলেন। যাই হোক, জন স্থলভূমির স্বপ্ন দেখা বন্ধ করতে পারেনি। এটি মিনিমাইজ করলে সমস্যা হবে তোমাদের, ভেবে আমি এটা ম্যাক্সিমাইজ করে দিলাম। ওকে, তোমরা সুস্থ মানসিকতা নিয়ে এগুলো কিন্তু সেন্টেন্স ওয়াইজ খাতায় নোট করবে, তবে তোমাদের পড়তে সুবিধা হবে। কেমন? One quiet afternoon, he lay fast asleep and fell to dreaming again. Unknown to him, the ship stood offshore from his old farm. In John's dream, the seasons turned rapidly, and as each turned, so did John in his bed. Consequently, the cap on his head twisted round and about. It called up a squall from the clear sky that hit the ship without a warning. এক শান্ত বিকেলে তিনি গভীর ঘুমে ছিল এবং আবারও স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। তার অজান্তেই জাহাজটি তার পুরানো খামার থেকে একটু দূরে সমুদ্রে দাঁড়িয়েছিল। জনের স্বপ্নে ঋতুগুলো দ্রুত পরিবর্তিত হতে লাগলো
এবং প্রত্যেকটি যেমন পরিবর্তিত হচ্ছিল, তেমনি জন তার বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে লাগল। ফলস্বরূপ তার মাথায় টুপিটি এদিক ওদিক মুচড়ে যাচ্ছিল। এটি পরিষ্কার আকাশ থেকে একটি ঝড়ো বাতাস ডেকে আনলো, যেটা কোনো সতর্কতা ছাড়াই জাহাজটির ওপর আছড়ে পড়ল। The wind had been whirling about the boat, tearing the sails and snapping the spurs. Its heat, his fault, the sailors cried. They shouted in anger and fear and tried to rip the cap off his head. বাতাস জাহাজটির চারিদিকে ঘুরতে শুরু করেছিল, পাল ছিঁড়ে ফেলেছিল এবং মস্তলগুলি সশব্দে ভেঙে ফেলেছিল। এটা তার দোষ, নাবিকরা চিৎকার করে বললেন। তারা রাগে এবং ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল এবং তার মাথা থেকে টুপিটি টেনে খুলে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। While they were unsuccessful, for it was a fairy cap. They pulled it and twisted it, and so the squall became a storm, the mightiest they had ever seen. The captain ordered his men to bring John before him. In anger, he grabbed him by the tail of his striped cap, twisted him thrice, and flung him out to the sea. But he went scalded up by the cap, spun the ship 3 times around. যাই হোক, তারা ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ এটি ছিল একটি পরীর দেওয়া টুপি। তারা এটিকে ধরে টানতে লাগলো ও মোচড় দিল, এবং এর ফলে ওই ঝোড়ো বাতাসটি একটি জোরালো ঝড়ে পরিণত হয়ে গেল, সবচেয়ে শক্তিশালী যা তারা কখনো দেখেনি। ক্যাপ্টেন তার লোকেদের জনকে তার সামনে আনার আদেশ দিলেন। রাগে তিনি জনের ডোরাকাটা টুপিটির লেজটি ধরে তাকে 3বার পাক দিয়ে সমুদ্রের দিকে ফেলে দিলেন, কিন্তু টুপিটির দ্বারা ডাকা বাতাসগুলি জাহাজটিকে 3বার পাক খাওয়ালো। As John went under the waves, the cap came off his head. Soon the storm stopped, and John swam ashore. The cap floated him. When he got to the land, John picked up the cap and ran home to his mother and farm. যেহেতু জন ঢেউগুলির তলায় চলে গিয়েছিল, টুপিটি তার মাথা থেকে খুলে গেল। শীঘ্রই ঝড় থামল এবং জন সাঁতরে তীরে গেল। টুপিটি তাকে অনুসরণ করল। যখন সে স্থলভাগে পৌঁছল, জন টুপিটি নিল এবং দৌড়ে বাড়ি গেল তার মায়ের কাছে এবং খামারে। Again, in the winter, when the snow lay heavy on the fields, he began to dream of the sea. John went to the wardrobe, got out the fairy cap, and stared at it for a long moment. Tucking it in his shirt, he ran out to the field. He placed the wind cap under a stone where he knew the ferryman would
find it. Then he left again for the seas. আবার শীতকালে যখন মাঠে ভারী তুষার পড়েছিল তখন সে সাগরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। জন তার জামা কাপড় রাখার আলমারির দিকে গেল, পরীর দেওয়া টুপিটি বের করলো এবং সেটির দিকে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এটিকে নিজের ভেতর চেপে ধরে সে দৌড়ে মাঠে গেল। তিনি একটি পাথরের নিচে বাতাসে টুপিটি রাখল, যেখানে সে জানতো পরী লোকটি এটি খুঁজে পাবে। তারপরে সে আবার সমুদ্রের দিকে রওনা দিল। For the rest of his life, John spent half the year on a ship and half on the shore, till at last he owned his own boat and 100-acre farmland. From then on, he came to be known as Captain Turtle, for he was as much at home on the water as he was on the land. তার জীবনের বাকি সময়গুলি জন অর্ধেক বছর একটি জাহাজে এবং অর্ধেকটা উপকূলে কাটিয়েছিল এবং অবশেষে তার নিজের নৌকা এবং 100 একর খামার জমির মালিক হয়েছিল। তখন থেকে সে ক্যাপ্টেন টার্টল নামে পরিচিত লাভ করেছিল, কারণ সে জলেও ততটাই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত যতটা স্থলে। ওকে, বেস্ট অফ লাক।